والإسلام ديني ومحمدا رسول. جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون صدق اللہ مولانا العظیم. سورہ طٰہٰ کے تیسرے رکوع کی مکمل تلاوت کی گئی ہے. آیت وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پہلے بھی ہمیشہ زندہ رہنا ہم نے کسی کے لیے طے نہیں کیا ہے. یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وفات آئے گی اور ان کے علاوہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کر رہے ہیں ان کو بھی وفات آئے گی. ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بعض کفار اور مشرکین مکہ یہ تمنا اور آرزو کیا کرتے تھے کہ کاش محمد کو جلدی سے وفات آ جائے, جلدی سے مر جائیں تو پھر ہم ان کی دعوت سے بچ جائیں گے اور ہمارا جو کچھ بھی کرنا دھرنا ہے وہ سارا کا سارا جھکا تو رہے گا اور ہماری جو بادشاہت ہے کہیے کہ جو سرداری ہے وہ جھکا تو باقی رہے گی, ورنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعوت اور ان کا نیا دین یہ سب کچھ ہمارے لیے خطرہ بنتا چلا جا رہا ہے. یہ مر جائیں گے تو راستے سے ہٹ جائیں گے, پھر ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا, ہمارا دین, ہمارے معبود اور ہماری قوم سب کے سب جھکا تو باقی رہیں گے. تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات آ بھی گئی, یہ مریں گے بھی, تو اس سے تمہارا کیا فائدہ ہے؟ کیا تمہیں موت نہیں آئے گی؟ کیا تم نہیں مرو گے کہ تمہارے جو ہے وہ تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے, مٹ جائیں گے؟ موت کا مزہ ہر ایک کو چکھنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت افإن مت فهم الخالدون. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ کیا یہ لوگ ایسے ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ یہ بھی ہونے والا نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے موت رکھی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہی چکھنا ہے. موت تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آئے گی لیکن ان کا ایک وقت مقرر ہے, اور جو ہے وہ ان لوگوں کو جو تمنا اور آرزو کر رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی, موت ان کو بھی آئے گی. موت جو ہے وہ یقینی ہے. یہاں پر قرآن کریم نے لفظ استعمال کیا کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو جاندار میں جو ہے وہ فرشتے بھی آتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق ہیں. تو اس میں دونوں طرح کے اقوال ملتے ہیں. ایک تو یہ کہ جو انسان اور حیوانات اور جنات جو دنیا میں اس زمین پر بستے ہیں صرف انہی کو موت آئے گی, فرشتوں کو موت نہیں آئے گی. جو فرشتے ہیں انہیں موت نہیں آئے گی, یعنی جو آسمان کے اوپر کی مخلوق ہے اس کو موت نہیں آئے گی, بلکہ صرف جو دنیا کے اندر بستے ہیں انہیں موت آئے گی. اور ایک قول اس سلسلے میں یہ بھی ملتا ہے کہ کچھ وقت کے لیے انہیں موت آئے گی, موت دی جائے گی ان کو اور پھر سے ان کو زندہ کر دیا جائے گا. اس طرح سے کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جاندار کو موت کا مزہ تو چکھنا ہی چکھنا ہے. اس لیے کہ انسانوں سے تو اور جنات سے تو
हिसाब व किताब होना है और मैदान हश्र कायम होगा, यौमुद्दीन यौमुल हिसाब कायम होगा। और ज़ाहिर है कि फ़रिश्तों को तो हिसाब नहीं देना है, फ़रिश्ते तो अल्लाह की ऐसी मखलूक हैं जिनसे गुनाह सरजद नहीं होते हैं, वो तो अल्लाह की ताबेदारी और इताअत और फरमाबरदारी में लगे हुए हैं। लेकिन बहरहाल मौत उनको भी वाक़ होगी और अगरचे वो कुछ वक्त के लिए होगी, फिर उनको ज़िंदगी अता की जाएगी। एक लफ्ज़ कुरान करीम ने यहाँ इस्तेमाल किया, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। ज़ायक़ा उर्दू में भी हम कहते हैं ना, किसी चीज़ का ज़ायक़ा लेने के लिए, चखने के लिए, उसका मज़ा लेने के लिए। तो हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है। तो ये मज़ा तो एक दूसरी चीज़ होती है, मज़ा ज़ाहिर एक अलग ही चीज़ होती है। और हर इंसान के लिए मौत कोई मज़े की चीज़ नहीं है, लेकिन मौत उन लोगों के लिए मज़े की चीज़ है जो अल्लाह के मुती और फरमाबरदार बनते हैं, जो अल्लाह की इताअत और उसकी ताबेदारी के अंदर लगे हुए हैं। यकीनन उनके लिए मौत ज़ायक़ा है और मौत उनके लिए मज़े की चीज़ है, इसलिए कि इस ज़िंदगी के बाद अल्लाह से लिक़ा और मुलाकात और आखिरत के मराहिल के लिए मौत को पार करके गुजरना है। हदीस शरीफ के अंदर आता है कि मौत जो एक पुल है, इस ज़िंदगी और उस ज़िंदगी के दरमियान एक पुल बनाया गया मौत को। तो इस पुल को पार किए बगैर तो वहाँ नहीं जा सकते। अल्लाह की रज़ा, अल्लाह का दीदार, जन्नत, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। तो जिन लोगों को इश्तियाक होता है अल्लाह से लिक़ा का, मुलाकात का, अपने रब से, अपने महबूब से मुलाकात का, उन्हें शौक़ होता है कि हम अल्लाह से मिलेंगे, अल्लाह से मुलाकात करेंगे। बाद बुज़ुर्गों के बारे में जो है वो किताबों में पढ़ा है, मुताले के अंदर, और सुना भी है कि बाद बुज़ुर्ग किसी का इंतकाल हो जाता था तो रोया करते थे कि अपने महबूब से मिलने के लिए फ़लाँ चला गया और मैं अब भी दुनिया के अंदर रह गया, मैं कब तक अपने महबूब से बिछड़ा रहूँगा, मैं अल्लाह से, अपने अल्लाह से, उसके दीदार से, उसकी मुलाकात से कब तक के दूर रहूँगा। फ़लाँ चला गया, कितना खुशकिस्मत था कि वो हमसे पहले चला गया और हम दुनिया के अंदर रह गए। ज़ाहिर है ये तो ख़ास कैफियत हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने ख़ास बंदों को अता फरमाते हैं। ये नहीं होना चाहिए कि हम ढूंढने लगें कि भाई फ़लाँ बुज़ुर्ग में इस तरह की बात नहीं मिलती, या फ़लाँ इंसान में, फ़लाँ आलिम साहब में तो ऐसी बात नहीं मिलती। ये तो कैफियत होती है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से, जो अलग अलग हुआ करते हैं। इनका ताल्लुक़ अब्दियत से नहीं है, ये ख़ास अता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, वो जिसको भी अता फरमा दे, तो वो तलाश करने की चीज़ नहीं है। लेकिन बुज़ुर्गों के वाक़यात में ऐसा मिलता है। तो ये मौत जो एक पुल है, उस पुल को पार करके हम अल्लाह के पास पहुँचेंगे। तो ये इस ज़ायक़ा चक्कर, और फिर ये भी है कि इंसान के अपने अमाल के एतबार से और जिस तरह की उसने ज़िंदगी गुजारी है उसके लिहाज से भी उसको एहसास होता है कि बड़ा नाफरमान था, बड़ा गुनहगार था, तो उसको अपनी अगली ज़िंदगी का कुछ न कुछ एहसास होता है कि अब क्या होने वाला है। तो उसको ख़तरात होते हैं, खौफ होता है, डर होता है। और जो लोग अल्लाह की रज़ा, उससे खुशनुदी में ज़िंदगी बसर कर चुके हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर चुके हैं, उनके लिए यकीनन कोई मुश्किल नहीं है। बस वो मौत का एक पुल पार करके वो आगे बढ़ जाने वाले हैं। उनको इस बात का सुकून और इत्मीनान होता है। जो उसकी तकालीफ़ हैं, उन तकालीफ़ के बारे में भी ये है कि बाद बंदों की रूह बड़ी सख्ती से निकाली जाएगी, बड़ी परेशानी के साथ उनकी रूह निकाली जाएगी। और बाद बंदों की रूह जो है वो इस तरह से खींच ली जाएगी जिस तरह से गुंदे हुए आटे के अंदर से बाल निकाल लिया जाता है। इस तरह से बाद बंदों की रूह ऐसे निकाली जाएगी जैसे खारदार झाड़ी हो और उसके अंदर कोई कपड़ा फंसा हुआ हो और उसको खींचते हैं, निकालते हैं और फट जाता है और चीथड़े उसके उड़ जाते हैं। इस तरह से रूह निकाली जाएगी। तो इससे भी बज़ाहिर महसूस होता है कि ये इसको ज़ायक़े से ताबीर किया गया। अल्लाह पाक ने फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का मज़ा जो है वो चखना ही चखना है। हर एक को जो है वो मौत का मज़ा आएगा। व नब्लुकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितनतन व इलैना तुरजाऊन, और जो है वो हम आज़माएंगे, हम तुम्हें आज़माने के लिए जो है वो अच्छी और बुरी हालतों में मुब्तला करते रहते हैं। यानी इंसानों को कभी अच्छे हालात और अहवाल उसके ऊपर आते हैं, कभी बुरे हालात और अहवाल उस पर आते हैं। ये अल्लाह की तरफ से फितना है, यानी आजमाइश है। व इलैना तुरजाऊन, और तुम्हें पलटकर हमारी तरफ आना है, तुम्हें हमारी तरफ पलटना है। इंसान को आसाइश और आराम जो हुआ करती हैं, ये अल्लाह की अता और अल्लाह का एहसान है। तो इंसान इसके अंदर कभी कभी खुदसर हो जाता है, तकब्बुर के अंदर मुब्तला हो जाता है, जुल्म पर आमादा हो जाता है, इस तरह की कैफियत हो जाती है। तो अगर अच्छे हालात में अल्लाह ने रखा है, इस पर शुक्र अदा करें। और कभी कभी बुरे हालात के अंदर इंसान मायूस हो जाता है, नाउम्मीद हो जाता है, हत्ता के नाशुक्र हो जाता है और कुफ्र और शिर्क के अंदर भी मुब्तला हो जाता है। तो ये दोनों कैफियत अल्लाह की तरफ से आजमाइश की हैं। जिस हालत में अल्लाह पाक रखे उसमें अपने आप को मुतमईन रखने का मिजाज होना चाहिए। ये बंदों में से किसी भी बंदे पर ये कैफियत आ सकती हैं। हमने देखा है कि करोड़पति लोग जो हैं वो
جو ہے وہ چند سالوں کے اندر تباہ و برباد ہو گئے، اور کتنے ذلیل و خوار لوگ معاشرے میں جن کا کوئی وجود نہیں، کوئی حیثیت نہیں، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عروج دیا، ترقی دی، ان کو جو ہے لکھپتی ہوئے اور کیسے کیسے مال و زر انہیں حاصل ہوئے، مکانات ہوئے اور زمینیں بنائی انہوں نے، نہ جانے کیا کیا کیا۔ یہ سب اتار چڑھاؤ ہے دنیا کا۔ اصل ابدیت اور اصل بندگی یہ ہے کہ انسان اس بات پر قانع رہے، مطمئن رہے کہ میرا اللہ مجھے جس حال میں رکھے میں اس میں خوش ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس حالت میں رکھے گا اس میں خوش رہوں گا۔ اگر اچھے حالات میں اس نے رکھا ہے اس کی عطا ہے، اس کا احسان ہے۔ اگر جو ہے حالات ابتر ہیں اور جو ہے وہ کمزور حالات ہیں تو اس پر یہ سمجھیں کہ میرا اللہ مجھے ان حالات میں رکھنا چاہتا ہے، میرا اللہ مجھے ان حالات میں دیکھنا چاہتا ہے۔ جب میرے اللہ نے مجھے ان حالات میں رکھا ہے تو مجھے کیا فکر، پھر میں کون ہوں جو اس کے اوپر جو ہے وہ چون چرا کروں یا اس کے بارے میں فکر کروں۔ میرا اللہ جب چاہے گا میرے حالات اور میرے احوال کو اچھا کرے گا۔ ان کیفیات کے ساتھ انسان جیتا ہے اور اپنا مزاج یہ بنا لیتا ہے تو زندگی جینے کا بھی مزہ آتا ہے، ورنہ انسان ساری زندگی پریشان رہتا ہے، دوسرے کو دیکھ کر کے وہ پریشان ہوتا رہتا ہے کہ یہ اس کو اتنا مل گیا، یہ اتنا آگے بڑھ رہا ہے، یہ اتنا آگے بڑھ رہا ہے۔ اس طرح کے خدشات شیطانی ہوتے ہیں جو انسان کو ہمیشہ پریشان رکھتے ہیں۔ اگلی آیات کی تلاوت کی گئی تھی لیکن وہ وقت ہو گیا، انشاءاللہ کل ان کا ترجمہ مطالعہ انشاءاللہ پیش کیا جائے گا۔ Thank you for watching Mufti Ashik Phulati.